So what is demography? There is a question at first. Demographic information consists of age, sex or gender, educational level. All of the answers are correct. Which one? What is demography? Any idea about what is demography? Is it only about sex, only about age, only about education, or all of the above? So demography is consisting of all of these parameters, that is age, gender, educational level. Other than this, ethnicity, religion, literacy status, that is educational level, employment status, all of them. So it is a scientific study of human population. Demography is the scientific study of human population, and it consists of three things, that is changes in population size, either growth or decline, the composition of the population, the composition in respect of age group, in respect of social status, in respect of employment status, in respect of gender, and the distribution of population in space. So this demography deals with 5 demographic processes, namely fertility, mortality, marriage, migration, social mobility. You have to remember all the 5 names: fertility, mortality, marriage, migration, and social mobility. These 5 processes are continuously at work within a population, determining size, composition, and distribution. So you have known what is fertility, what is mortality, what is marriage, what is migration and social mobility. What is social mobility? What do you think about social mobility? Fertility, birth, তাহলে growth হচ্ছে, mortality, death, যে কোনো কারণে either cause, ডিজিজ হতে পারে, অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, সুইসাইড হতে পারে, হোমিসাইড হতে পারে, ডিক্লাইন করছে। ম্যারেজ, আমি কি বললাম একটা রিজিয়নের, তাহলে ম্যারেজ যদি হয় একটা পার্সন আসছে তো বাইরে থেকে, যদি ইন্টার রিজিয়ন ম্যারেজ হয়, ইন্টার কান্ট্রি ম্যারেজ হয়, ইন্টার স্টেট ম্যারেজ হয়, তাহলে ম্যারেজ কি হলো, পপুলেশন বাড়লো। মাইগ্রেশন ফর জব, ফর এডুকেশন, ফর এনি রিলিজিয়াস পারপাস অর এনি আদার পারপাস, একজন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গেল, মাইগ্রেশন, তাহলে সেই জায়গা ডিক্লাইন হয়ে গেল, পপুলেশনটা কমে গেল। সোশ্যাল মোবিলিটি, সোশ্যাল কারণে, ম্যারেজ, যে জায়গা থেকে মেয়েটা গেল সেই জায়গার পপুলেশন কমে গেল, যেখানে গেল সেখানে বেড়ে গেল। So demographic cycle mainly consisting of these 5 stages: first stage, second stage, third stage, fourth stage, fifth stage, and they have specific names like high stationary, early expanding, late expanding, low stationary, declining. Any idea about these stages? আমি স্টেজগুলো একটু পরে একটু ডেসক্রাইব করব। তোদের ডেমোগ্রাফিক সাইকেল যখন পড়ানো হবে, ডেমোগ্রাফি আরেকটা ক্লাস আছে, অনেকগুলো ক্লাস আছে রাদার, তখন এগুলো পড়ানো হবে। আমি একটু আজকে ছুঁয়ে যাব, আজকে এটা মেন নয়, যেটা মেন সেই জায়গাটাতে আসছি। ডেমোগ্রাফিক প্রোফাইল। সো টুডেস কনসার্ন ইজ অ্যাবাউট পপুলেশন এক্সপ্লোশন। কিরকম ভাবে সেগুলো ক্যারেক্টারাইজড হয়? লার্জ পপুলেশন বেস, high fertility both in terms of birth rate and family size, low or declining mortality, young population, that is about 35.535% of the population is below the age of 15 years. The proportion of illiterate population is close to 34.62%. This explains why the decline in birth rate has been so low. লিটারেসি স্ট্যাটাস বা এডুকেশনাল লেভেলকে আমরা কিসের সঙ্গে কম্পেয়ার করি? ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি অনেক কিছুর সঙ্গে, হেলথের সঙ্গে, ফ্যামিলি সাইজের সঙ্গে, বার্থ রেটের সঙ্গেও। ডিপেন্ডেন্সি রেশিও অফ 62/100, দ্যাট ইজ এভরি ইকোনমিক্যালি প্রোডাক্টিভ মেম্বার হ্যাজ টু সাপোর্ট অলমোস্ট 1 ডিপেন্ডেন্ট, মানে ফর 1 ইন্ডিপেন্ডেন্ট পারসন দেয়ার উইল বি 1 ডিপেন্ডেন্ট পারসন। In India, the current population is
143 crore 80 lakh 69,596 as of 2023. এটা combined data with a projected increase of 17% to 167 crore 95 lakh 89,259 by 2050. তাহলে এখন 143 কোটি রাদার 144 কোটিও বলা যায়। এজ ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য পপুলেশন ইন্ডিয়ার কিরকম যদি 2023 ধরি 0 to 14 ইয়ার্স হচ্ছে 12.1%, 15 to 64 79.8%, that is the majority of the population is between 15 to 64, 65 এর উপরে 8.1%, তাহলে 143 বা 144 কোটির অলমোস্ট 10% কত 14 কোটি, 8% কত নরমালি 11 কোটি মতো, তাহলে 11 কোটি পপুলেশন আছে যারা জেরিয়াট্রিকে মানে 65 এর উপরে, জেরিয়াট্রিক তো 60 এর উপর, 65 এর উপরে এতগুলো পপুলেশন আছে, তাহলে তাদের একটা হিউজ বার্ডেন আছে। এজ গ্রুপ ওয়াইজ যদি ডিস্ট্রিবিউশন দেখিস এরকম, এদিকটা ফিমেল এদিকটা মেল, দেখ সবচেয়ে বেশি হচ্ছে 20 to 24 ইয়ার্স, এই গ্রুপটা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি 2023 তে বলছি আমি। এরপর আসছি মর্টালিটি প্রোফাইল। মর্টালিটি প্রোফাইল কি? During the last few decades there has been a notable improvement in the health status of the population. ডেথ রেট কত ছিল? 21 ছিল 1965 এ, সেখান থেকে 2012 এ এসছে 7। তাহলে ডেথ রেট কাকে বলে ফার্স্টে জানতে হবে। ডেথ রেট কাকে বলে? একটা স্পেসিফাইড পপুলেশনে যে কোনো কারণে যতগুলো টোটাল ডেথ হচ্ছে ডিভাইডেড বাই মিডিয়ার পপুলেশন অফ দ্যাট এরিয়া ইনটু 1000, এটা হচ্ছে ডেথ রেট। সাপোজ বোলপুরে যে কোনো কজে হতে পারে ডেথ 500 ডিভাইডেড বাই এখানে পপুলেশন, আমি যদি মিডিয়ার পপুলেশন মানে 1 জানুয়ারি থেকে 31 ডিসেম্বরের মধ্যে মিডিয়ার যেটা সেই দিনে পপুলেশন অ্যাভারেজলি কত থাকছে 1 লাখ যদি ধরি, 500 ডিভাইডেড বাই 1 লাখ ইন্টু 1000, যে রেটটা বেরোবে সেটা হচ্ছে সেই রেট পার 1000 পপুলেশন, এটা হচ্ছে ডেথ রেট। সেটা ইন্ডিয়া ছিল 21 1965 এ, সেখান থেকে 7 এসছে 2012 এ। তাহলে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি এট বার্থ হ্যাজ গন আপ কনসিডারেবলি সিন্স 1951। লাইফ এক্সপেক্টেন্সি এট বার্থ মানে কি? শিশুর জন্মের সময় এট বার্থে সেই বাচ্চাটা কতদিন বাঁচবে এটা অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে। সে কিরকম এনভায়রনমেন্ট পাচ্ছে, সে কিরকম নিউট্রিশন পাচ্ছে, সে কিরকম লিটারেসি সুযোগ পাচ্ছে, অপরচুনিটিস পাচ্ছে, কিরকম এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যাটাস পাবে, কিরকম এনভায়রনমেন্ট পাবে, সব কিছুর উপর। সেইটা আগে অনেক কম ছিল, এখন অনেক বেড়েছে। এখন কততে আছে? মোর অর লেস 66। আর কি কি টাইপের ডিজিজ গুলো কমেছে আমরা জানি। কমিউনিকেবল ইনফেকশাস ডিজিজ গুলো কমেছে, যেমন কলেরা, টিউবারকুলোসিস, ম্যালেরিয়া কমেছিল আবার বেড়েছে। আর কোনগুলো বেড়েছে সেগুলো হচ্ছে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ, আসবো আমি। আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখানে আপাত দৃষ্টিতে দেখে মনে হচ্ছে বা 21 থেকে 7 হয়েছে, কমেছে। লাইফ এক্সপেক্টেন্সি এট বার্থ বেড়ে 66 হয়েছে, খুব ভালো। কিন্তু যদি ডিপলি স্টাডি করা হয় তাহলে ডেভেলপড কান্ট্রির থেকে এখনো অনেকখানি দূরে আছি আমরা, এট পার এখনো নেই। কি জন্য নেই? ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট ফর দ্য ইয়ার 2012 এ ছিল 35 পার 1000 লাইভ বার্থ, এটা ওয়ার্ল্ডে ছিল। সেখানে ডেভেলপড কান্ট্রিতে হচ্ছে কম, মানে কত কম? 5, ভীষণ কম। আর আমাদের ইন্ডিয়াতে তখনও ছিল 42, অনেকটা বেশি। তাহলে ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট কাকে বলে? সিমিলারলি ডেথ রেটের মতোই, যে কোনো কারণে এনি কজ হতে পারে, একটা বাচ্চা আপ টু 1 ইয়ার পর্যন্ত লাইভ বার্থ হয়েছিল, জন্মের সময় বাচ্চা বেঁচে ছিল, স্টিল বার্থ হয়নি, সেই বাচ্চা 1 বছরের মধ্যে যে কোনো কারণে যদি মারা যায় তাহলে পার 1000 লাইভ বার্থের মধ্যে যতগুলো বাচ্চা মারা যাচ্ছে সেই রেটটা হচ্ছে ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট। সেইটা হাজারের মধ্যে ইন্ডিয়ার তখন 42 ছিল, যেটা যথেষ্ট হাই নাম্বার। তাহলে এই হাই নাম্বারকে কমানোর জন্য অনেকগুলো স্টেপ নেওয়া হয়েছে। 2015 এ
মোটামুটি ভাবে 35 এর মতো ছিল, দেখ 42 ছিল 2012 এ, সেখান থেকে 2015 এ 35 টু 37 এই রেঞ্জে ছিল। 2009 এ এই ডেটাটা আমি জানি 30 হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তাহলে রিডিউস করেছে, ডিক্রিজ করেছে। এটা ইন্ডিয়ার টার্গেট আছে সিঙ্গেল ডিজিটে নিয়ে যাওয়ার, মানে লেস দেন 10 বা বিলো 10 এ নিয়ে যাওয়ার। সিমিলারলি লাইফ এক্সপেক্টেন্সি অফ অ্যাবাউট 66 ইয়ার্স, যেটা অনেকটা ভালো, আগের থেকে অনেক ভালো, কিন্তু ডেভেলপড কান্ট্রিতে এটা 71 টু 80 ইয়ার্স, মানে অনেক বেশি দিন বাঁচে মানুষ। সেই জায়গাতেও নিয়ে যেতে হবে, অ্যাট পার করতে হবে। যদি লেটেস্ট ডেটা ধরি, ইন্ডিয়া লাইফ এক্সপেক্টেন্সি at birth has improved by 4.11 years from 63.2 years in 2000 to 67.3 years in 2021 আসতে। তাহলে প্রায় 4.11 বা 4 বছরও যদি ধরি, সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট। 2030 এর মধ্যে আমরা 70 ছুঁতেও পারি। হেলথ প্রবলেমস কি কি আছে? কমিউনিকেবল ডিজিজ প্রবলেম, নন কমিউনিকেবল ডিজিজ প্রবলেম, নিউট্রিশনাল প্রবলেম, এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রবলেম, মেডিকেল কেয়ার প্রবলেম আর পপুলেশন প্রবলেম। এতগুলো প্রবলেম এই ডেমোগ্রাফি থেকে উঠে আসে। এবার তোরা নিজেরাই বল, কমিউনিকেবল ডিজিজের মধ্যে ইন্ডিয়ার কি কি মেন প্রবলেম, মানে কোন কোন ডিজিজ গুলো মেন বল। টিবি একটা, তাই তো? হ্যাঁ, ভেরি গুড। টিউবারকুলোসিস একটা। আর আমি বললাম ম্যালেরিয়া কমেছিল, আবার বেড়েছে, তাহলে ম্যালেরিয়া একটা প্রবলেম। ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, টিউবারকুলোসিস, লেপ্রোসি, যেগুলো কোর ডিজিজ, লেপ্রোসি, এইচআইভি বা এইডস, হেপাটাইটিস, এইগুলো কজ অফ কনসার্ন। তাহলে একটা একটা করে দেখি। দেখ, ফার্স্টে ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়ার মধ্যে যেটা সিগনিফিকেন্ট প্রবলেমেটিক সেটা হচ্ছে প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরামটা বেড়েছে, যেটাকে ডেঞ্জারাস বেশি ধরা হয় ভাইরাসের থেকে। তাহলে পি ফ্যালসিফেরাম ইনফেকশনটার ইনসিডেন্সটা বাড়ছে। যেমন ডিউরিং 2013 0.8 মিলিয়ন কেসের মধ্যে 50% এর বেশি 0.44 মিলিয়ন কেস হচ্ছে পিএম ম্যালেরিয়া। আর কতগুলো ডেথ হয়েছিল? 379 ডেথ। এটা লেটেস্ট ডেটা। ম্যালেরিয়া ইনসিডেন্স 2022 তে 2.56 পার 1000 পপুলেশন এট রিস্ক। তাহলে এটা ইমপ্রুভ করেছে 2021 এর থেকে, -1.08 কমেছে। নেক্সট টিউবারকুলোসিস। টিউবারকুলোসিস অনেকগুলো কারণে খুব ডিফিকাল্ট টু ট্রিট। যেমন যদি এইচআইভি টিবি কম্বিনেশন থাকে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স যদি থাকে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। ট্রিটমেন্ট চলতে চলতে যদি পেশেন্ট ছেড়ে দেয়, তাহলে সেই পেশেন্টের আবার ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাওয়ার চান্সেস খুব বেড়ে যায়। তাহলে এইগুলো খুব মুশকিল। সিমিলারলি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি গুলোকে ট্রিট করা খুব মুশকিল অনেকগুলো কারণে। এক হচ্ছে কস্ট অফ ট্রিটমেন্ট অনেক বেশি, লেংথ অফ ট্রিটমেন্ট অনেক বেশি, আর কিওর রেটটা তুলনামূলক কম। এই যে the emergence of HIV TB co-infection and multi-drug resistant TB has increased the severity and magnitude of the disease. RNTCP এর ফুল ফর্ম কি? RNTCP Revised National Tuberculosis Control Program। ইন্ডিয়াতে যে প্রোগ্রামটা টিউবারকুলোসিসের জন্য ডায়াগনোসিস করে, ড্রাগ দেয়, ইনফরমেশন দেয়, এডুকেশন দেয়, এভরিথিং করে, সেই প্রোগ্রামটার নাম RNTCP। এই নামটাও অনেকদিন চেঞ্জ হয়ে গেছে, 2 বছরের উপর চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন নাম হয়ে গেছে NTEP। হোয়াট ইজ NTEP? এখন আর RNTCP বলা হয় না, ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস এলিমিনেশন প্রোগ্রাম। মানে আমরা এলিমিনেশনের জায়গায় হাঁটছি টিবিকে নিয়ে। তাহলে স্বাভাবিকভাবে ইনসিডেন্সটা কমেছে বলেই হাঁটছি। কিরকম আছে? 195 2023 তে পার 1 লাখ পপুলেশন। এটা 1 লাখে 4টে কমেছে 2022 থেকে। তাহলে অবশ্যই একটু হলেও ইমপ্রুভ করছে ধীরে ধীরে। নেক্সট ডায়রিয়াল ডিজিজ। এটা একটা কমিউনিকেবল ডিজিজের মধ্যে পড়ছে। ডায়রিয়াল ডিজিজের জন্য প্রচুর বাচ্চা লেস দেন, বিশেষ করে 5 ইয়ার্স, বিলো 5 ইয়ার্স,
প্রচুর বাচ্চা মারা যায় শুধু ডিহাইড্রেশনের জন্য, ডায়রিয়া রিলেটেড ডিহাইড্রেশন। এটাকে আমরা খুব সহজেই কিভাবে কমব্যাট করতে পারি? ওআরএস ওআরএস ওআরএস। ঠিক আছে, মেইনলি এই বাচ্চাদের কিসের জন্য ডায়রিয়া হয়? রোটা ভাইরাস। তার জন্য কি প্রিভেন্টিভ অপশন আছে? রোটা ভাইরাস ভ্যাকসিন। সেটা কখন কখন দেওয়া হয় গভর্নমেন্টের শিডিউলে? রোটা ভাইরাস ওরালি খাবে, 3 বার দেওয়া হবে, 6 উইকস, 10 উইকস আর 14 উইকস, 1 মান্থ গ্যাপে। ঠিক আছে, এর সঙ্গে আরো অন্য ভ্যাকসিন আছে, রোটারটা এটা। কতগুলো কেস হয়? 10.76 মিলিয়ন কেসেস, যেটা একটা হিউজ নাম্বার, বাচ্চার হিসেবে তো অবশ্যই বেশি। এআরআই, এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। এটাও কিন্তু মেইনলি কোন এআরআইটাকে নিয়ে আমরা খুব বেশি কনসাস থাকি, কনসার্ন থাকি, সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের লেস দ্যান 5 ইয়ার্স। যেরকম ডায়রিয়া ইম্পর্টেন্ট, সিমিলারলি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এআরআই। During 2013, 31.7 million episodes of ARI were reported and with 3,278 deaths. That is a large number of deaths is attributed to ARI. Leprosy. Leprosy কে কি বলা হয়? কুষ্ঠ। আগে এটা সম্পর্কে কি ধারণা ছিল? পূর্বজন্মের পাপ। ঠিক আছে, আগের জন্মের পাপ বয়ে বেড়াচ্ছে, ওকে আর ছোঁয়া যাবে না, ও আমাদের গ্রামেও থাকতে পারবে না, আমার লোকালিটিতেও থাকতে পারবে না, ওকে কেউ খাবার দিতে যেতে পারবে না, ওকে কেউ ওষুধ দিতে পারবে না, কিছু করতে পারবে না। একদম অচ্ছুত রাখা ছিল। সেই ট্রান্সফরমেশনটা একদিনে হয়নি, সময় লেগেছে। তারপরে আমরা মানুষকে বোঝাতে পেরেছি না, ইট ইজ এ ডিজিজ, ইট ইজ কজড বাই মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি, ইট ক্যান বি কিওরড বাই ড্রাগস। তাহলে কি কি টাইপের হতে পারে? পসিব্যাসিলারি, মাল্টিব্যাসিলারি, দুটো টাইপের হয়। যে টাইপের হবে সেই টাইপের ওষুধ দিতে হবে, তত ডিউরেশনে দিতে হবে, 6 মাস অথবা 1 বছর। তাহলে এটাকে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারবো। 2013-14 এ টোটাল 1.27 লাখ নিউ কেসেস ডিটেক্ট হয়েছিল। তার মধ্যে 9.49% এর ডিফর্মিটি গ্রেড 2 ছিল এন্ড অ্যাবাভ। সরি, চাইল্ড কেস ছিল এটা, ডিফর্মিটি গ্রেড 2 আর অ্যাবাভ ছিল 4.14%। তাহলে 100টা কেসের মধ্যে 4% মানে যথেষ্ট বেশি। লেপ্রোসির কোন জিনিসটাকে আমরা ভয় করি বা কোন জিনিসটার জন্য এটা তো ড্রেডফুল কন্ডিশন ছিল, একদম মারাত্মক ডিজিজ ছিল, সেটা হচ্ছে ডিফর্মিটি। আঙ্গুলগুলো বেঁকে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, একদম ডিফর্মড হয়ে যাবে। সমস্ত স্টেট আর ইউনিয়নে আলাদা আলাদা টাইপের কেস প্যাটার্ন আছে। আর কিছু নোডাল সেন্টার আছে, যে টিবি পেশেন্ট গুলো অলরেডি ডিফর্মড হয়ে গেছে তাদের রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি করা যায়, রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি। সেই সার্জারিগুলোর জন্য নোডাল সেন্টার থাকে কিছু, সেখানে নিয়ে গিয়ে গভর্নমেন্ট তাদের বিনামূল্যে কিন্তু এই সার্জারিগুলো অফার করে। আর লাস্টলি যেটা উইথ দ্য প্রিভ্যালেন্স রেট অফ অ্যাবাউট 0.68 per 10,000 population, India has achieved the goal of leprosy elimination at national level. তাহলে leprosy elimination লেভেলে চলে গেছে। তাহলে তোদের মাথায় আসবে এলিমিনেশনের আর ইরাডিকেশনের মধ্যে ডিফারেন্স কি? What is the difference between elimination and eradication? তোরা তো চিকেন পক্সের নাম শুনেছিস, স্মল পক্সের নাম শুনেছিস তো? স্মল পক্স আর হয় এখন? হয় না। সেটা কেন হয় না? ইরাডিকেটেড, মানে গোটা পৃথিবীতে গ্লোবালি একটা কেসও আর নেই, কারণ ওটা যার জন্য হতো সেইটাকে আমরা সমূলে উৎপাটন করে দিয়েছি, ফেলে দিয়েছি, রুট থেকে তুলে ফেলে দিয়েছি। সেইটা যতক্ষণ না হচ্ছে ইরাডিকেশন কোনো ডিজিজের বলা যাবে না। লেপ্রোসিকে তাই হয়েছে? হয়নি তো। কিন্তু আমি বলছি 0.68 per 10,000 পপুলেশন, মানে একটা হলেও তো হচ্ছে, তাই তো? 20,000 পপুলেশনে একটা হলেও হচ্ছে, তাহলে এটা বলা যাবে না। এলিমিনেশন কখন বলি? সেটা একটা পাবলিক হেলথ প্রবলেম আর নেই। যেমন কোভিড একটা সময় পাবলিক হেলথ প্রবলেম ছিল, প্রচুর মানুষের একসঙ্গে হয়ে যাচ্ছিল, আটকাতে হতো সেখানে। এটা সেরকম নয়। ফাইলেরিয়া, ফাইলেরিয়াতে প্রচুর মানুষ ইন্ডিয়াতে এফেক্টেড হয়, তার জন্য একটা গভর্নমেন্ট
প্রোগ্রামও লঞ্চ করেছিল মাস ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলে, লঞ্চ করেছিল বললে ভুল হবে, লঞ্চ আছে এখনো, এমডিএ। এতে ডাইইথাইল কার্বামাজিন ট্যাবলেট বাড়ি গিয়ে গিয়ে মানুষকে দেওয়া হয়, খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়, বলা হয় জাস্ট এ সিঙ্গেল ডোজ ডাইইথাইল কার্বামাজিন ক্যান প্রিভেন্ট ফাইলেরিয়াসিস স্প্রেড। কিন্তু মানুষকে এইটুকু অ্যাওয়ার করাও খুব ডিফিকাল্ট। হঠাৎ করে তোর বাড়িতে এসে যদি তোকে বলা হয় একটা ডাইইথাইল কার্বামাজিন ট্যাবলেট দিচ্ছি খেয়ে নিন, খাবি না। তাহলে তার জন্য অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হয়েছে গভর্নমেন্টকে, অনেক বোঝাতে হয়েছে, এডুকেশন দিতে হয়েছে, তাতেও সফল হয়নি সবসময়, অনেক সময়তেই ব্যর্থ হয়েছে। আরেকটা ব্যর্থ হওয়ার কারণ আছে, সেটা হচ্ছে টিবি হলে মানুষের একটা ভয় তাকে মরে যেতে পারে, লেপ্রোসি হলে আঙুলগুলো চলে যেতে পারে, বাট ফাইলেরিয়াতে ডেথের কোনো সম্ভাবনা নেই। সেই জন্য মানুষের মনে একটা এরকম ধারণা থেকে থাকে ও মারা তো যাব না, তার মানে ছোট রোগ। কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম নয়, পার্ট অফ এলিফ্যান্টিয়াসিস হয়ে যাচ্ছে, এটাকে তো আমি কমাতে পারবো না, এটা বারবার ইনফেকশন হতে থাকবে, মানুষটা ভুগতে থাকবে। শুধু তাই নয়, সেইখান থেকে মশা আবার ছড়াবে, সেই জন্য এটা আমাদের কজ অফ কনসার্ন। যদি আমরা একটা লেভেল পর্যন্ত মানুষকে এই ডাইইথাইল কার্বামাজিন খাইয়ে দিতে পারি, তাহলে কিন্তু এটাকেও আটকে দিতে পারবো। ওয়েস্ট বেঙ্গলে 4 to 5 ডিস্ট্রিক্ট এমন আছে, লাস্ট রিপোর্টটা আমি জানি না, যেখানে এই এমডিএটা এখনো পর্যন্ত যেটা প্রপার হওয়া কথা ততটা অ্যাচিভ করতে পারেনি। সেই জন্য এখনো সেই কয়েকটা ডিস্ট্রিক্টে প্রত্যেক বছর এমডিএ করতে হয়। আর এটা WHO এইখান থেকে একটা রিপোর্ট নেয়, সেই রিপোর্টটা ফিজিক্যালি নেয় না, প্র্যাকটিক্যালি নেয়। কিরকম নেয় বলে দিচ্ছি। ওরা নিজেদের মনোমতো ধর একটা ভিলেজ, যে জায়গাগুলোতে এন্ডেমিক এরিয়া, যেখানে ফাইলেরিয়ার কেস ওরা জানে হয়, যে জায়গাগুলোতে মাইক্রোফাইলেরিয়া ব্লাডে থাকতে পারে, সেই রিপোর্ট তো থাকে ওদের কাছে। নাইট ব্লাড সার্ভে করা হয়, মানে রাত্রিবেলাতে মানুষের ব্লাড নেওয়া হয়। তাহলে এখানে ধোকা দেওয়ার WHO কে কোনো জায়গা নেই। ও গিয়ে ওখান থেকে মানুষের ওখান থেকে নিয়ে চলে আসবে ব্লাড রাত্রিবেলা। কিন্তু কারণ কি, মাইক্রোফাইলেরিয়া গুলো পেরিফেরাল ব্লাডে রাত্রিবেলায় আসে, দিনে আসে না। তাহলে সেই রাত্রিবেলায় ব্লাড টানার পরে স্লাইড তৈরি করে দেখলো মাইক্রোফাইলেরিয়া আছে, তার মানে গোটা স্টেটটাই ফেল করে গেল, তার মানে এমডিএ খাওয়ানো হয়নি, আবার পরের বছর খাওয়াতে হবে। ঠিক আছে, এই কারণে এটা বেশ কিছু ডিস্ট্রিক্টে এখনো চলেই যাচ্ছে, পাস করতে পারেনি এখন। এইচআইভি আমি বললাম, তো এইচআইভি একটা স্টেবল জায়গায় আছে, নিউ ইনফেকশনের রেট যথেষ্ট কম এই মুহূর্তে। আদার্স এর মধ্যে কালাজার মেনিনজাইটিস, ভাইরাল হেপাটাইটিস, এখন ভাইরাল হেপাটাইটিসের একটা প্রোগ্রামও আছে, ন্যাশনাল প্রোগ্রাম আছে। যেই তোরা জানিস ডেঙ্গি তো যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট, এন্টেরিক ফিভার, হেলমিনথিক ইনফেস্টেশন, এগুলো মেইনলি কি কারণে হয়? এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন, যেটা যথেষ্ট পুয়ার, কি আরবান হোক কি রুরাল হোক। তাহলে ডেভেলপ কান্ট্রিতে যে এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন করে এগুলো ইমপ্রুভমেন্ট করে দেওয়া গেছে, সেই অতটা আমরা আপ টু দ্য মার্ক করতে পারিনি বলে এই ডিজিজগুলো এখনো রয়ে গেছে। তাহলে এই যে প্রোফাইল, ডেমোগ্রাফিক প্রোফাইলটা পেলাম, এটা আমরা কমিউনিকেবল ডিজিজের পেলাম, মেইনলি লেপ্রোসি, টিবি, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি, এআরআই, ডায়রিয়া and so on. New HIV infection দেখ 0.1 2023 তে per 1000 uninfected population, তাহলে যথেষ্ট কম, স্টেবল। নেক্সট যেটা আছে, যেটা এখন সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, মানে ইন পলিটিক্যাল ইস্যু, ইন ডেমোগ্রাফিক্যাল ইস্যু, ইন সোশ্যাল ইস্যু, ইন এজ রিলেটেড ইস্যু, সমস্ত কিছু ইস্যুতে সেটা হচ্ছে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ। কারণ কি, ইন্ডিয়া এই মুহূর্তে ডায়াবেটিক ক্যাপিটাল অফ ওয়ার্ল্ড। তাহলে এই যে র্যাপিড এপিডেমিওলজিক্যাল ট্রানজিশন বলে, কমিউনিকেবল ডিজিজ থেকে শিফট হয়ে গেছে নন কমিউনিকেবল ডিজিজে, এই যে ট্রানজিশনটা হয়েছে, সেই ট্রানজিশনটা হওয়ার জন্য সমস্ত এফোর্ট গুলোকে শিফট করতে হয়েছে। কিরকম ভাবে? গভর্নমেন্টের এফোর্ট শিফট করতে হয়েছে, মানুষের নলেজকে চেঞ্জ করতে হচ্ছে, ড্রাগ গুলোকে চেঞ্জ করতে হচ্ছে, লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের ব্যাপার আসছে। যে এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশনটা কমিউনিকেবল ডিজিজের জন্য লাগতো, সেটা মানুষের লাইফস্টাইল মডিফিকেশনে চলে যাচ্ছে, তাই তো? তাহলে কি কি ডিজিজ নন কমিউনিকেবল ডিজিজে হয়? কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, ক্রনিক লাং ডিজিজ, এগুলো হচ্ছে মেজর পাবলিক হেলথ প্রবলেম। কতখানি প্রবলেম? এই দেখ, 2021 এর ডেটা যদি আমি ধরি, তখন কোভিড এর জন্য সবচেয়ে বেশি ডেথ ছিল, এটা ইনএভিটেবল ছিল, আমি এটা ছেড়ে দিলাম, প্রত্যেক বছর এত ডেথ হয় না। নেক্সট কি? ischemic heart disease for female, for male. Then COPD for female, for male. Then stroke, same for female, for male. Then diarrheal disease for female,
আর মেলের জন্য টিউবারকুলোসিস। তাহলে এইখানে এলো কমিউনিকেবল ডিজিজ 4 নম্বরে। তার আগে 3টে পেরিয়ে গেছে, আমি যদি কোভিডটাকে ছেড়ে দিই। তাহলে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ একটা হিউজ বার্ডেন হয়ে একটা হিউজ ডেথ কজিং ফ্যাক্টর হয়ে রয়ে যাচ্ছে। এরপরে আসছে নিউট্রিশনাল প্রবলেমস। এটা তো ইন্ডিয়াতে খুব ইনএভিটেবল। দুটো টাইপের হয়, একটা হচ্ছে যারা ওয়েল টু ডু সোসাইটি তারা ওভারফেড হয়ে যাচ্ছে, বেশি খেয়ে ফেলছে, যেগুলো দরকার নেই খেয়ে ফেলছে, তার জন্য ওবেসিটি হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য নন কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো হয়ে যাচ্ছে। আর যারা আন্ডারফেড, যারা ডিপ্রাইভড, তাদের জন্য নিউট্রিশনাল প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে কোনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট? প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন, এইটা সো কল্ড ফুড গ্যাপ, এটা হচ্ছে মেইন কজ অফ প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশনের। আর কোন সময়? প্রি স্কুল এজের বাচ্চাগুলো, এই যে প্রি স্কুল এজের বাচ্চাগুলোতে এই সিভিয়ার কেসগুলো বেশি হয়ে যায়, 1 to 2% সিভিয়ার কেস। আর মাইল্ড টু মডারেট যে কেসগুলো সেগুলো বাড়িতে রেখে ট্রিট করা যায়। আইসিডিএস সেন্টার তাদের গ্রোথ মনিটর করে। তোরা যারা ফ্যামিলি করছিস দেখবি গ্রোথ চার্টে ওয়েটটা ফেলছিস বা লেংথ ফেলছিস বা হাইট ফেলছিস, সিমিলারলি আইসিডিএস এর চার্ট থাকে, সেই চার্টে ওই বাচ্চাগুলোর ওয়েট হাইট এগুলো ফেলা হয়, ফেলে দেখা হয় যে ওই এজের বাচ্চার জন্য ওটা স্বাভাবিক কিনা, নর্মাল কিনা। যদি স্বাভাবিক হয় চলতে থাকবে অ্যাজ ইউজুয়াল, যদি স্বাভাবিক না হয় কম থাকে তাকে এক্সট্রা করে এফোর্ট দিতে হবে, এক্সট্রা খাবার দিতে হবে, এক্সট্রা রাশন দিতে হয়। তাহলে মাইল্ড টু মডারেট কেসগুলো ঘরে থেকে ট্রিটমেন্ট সম্ভব। যেগুলো সিভিয়ার কেস, খুব বেশি পরিমাণে তোর ম্যালনিউট্রিশন হয়ে গেছে, সেগুলোকে অ্যাডমিট করতে হয়, অ্যাডমিট করে তার ট্রিটমেন্ট আছে। সেই যে জায়গাগুলোতে অ্যাডমিট করা হয়, নানুরে সেরকম একটি জায়গা আছে, তোরা যদি নানুর গেছলি তো ফার্স্ট ইয়ারে, যদি মনে থাকে ওখানে এনআরসি বলে একটা জিনিস আছে, মনে করে দেখ, নিউট্রিশনাল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার, এটা নানুরে আছে, ঠিক আছে? তাহলে ওই সিভিয়ারলি ম্যালনারিশ বাচ্চাগুলো ওখানে ভর্তি হয়। নেক্সট হচ্ছে নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়া। নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়া অলমোস্ট 50% বা তার বেশি মহিলার, ইন্ডিয়ানদের আছে, প্রিভেল করে। ওই জন্য স্কুলে অ্যাডোলেসেন্ট গার্ল বা বয়দের আয়রন ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট দেওয়া হয় না, স্কুল থেকেই দেওয়া হয়। কারণ কি? নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়া প্রচুর বেশি। মোর দ্যান হাফ, অ্যাবাউট 1/2 হচ্ছে নন প্রেগনেন্ট, আর মোর দ্যান হাফ হচ্ছে প্রেগনেন্ট ওমেন হচ্ছে অ্যানিমিক। 90% of maternal deaths are attributed to anemia. Attributed to anemia মানে অ্যানিমিয়ার জন্য ডাইরেক্ট অর ইনডাইরেক্টলি মারা যাচ্ছে মাগুলো। ইনফেকশনের জন্য হতে পারে, অন্য যে কোনো কজে হতে পারে। দেখ, চাইল্ডদের মধ্যেও, চিলড্রেন এজে 6 to 35 months 79.2%, মানে মোর অর লেস 80% বাচ্চা অ্যানিমিক। তাহলে একটা হিউজ বার্ডেন। আর এই অ্যানিমিয়ার বেশিরভাগটা হচ্ছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি, কিছু অংশ হচ্ছে ফোলেট আর ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি। তাহলে শুধুমাত্র আয়রন ডেফিসিয়েন্সিতে এতটা অ্যানিমিয়া হচ্ছে। অ্যানিমিয়া যদি থাকে বাচ্চার ডেভেলপমেন্ট কম হবে, ব্রেন ডেভেলপমেন্ট কম হবে, স্কুলে পারফরমেন্স খারাপ হবে, বারবার সিক হবে, তারপরে প্রোডাক্টিভিটি কমে যাবে। তাহলে সবচেয়ে লাস্ট যেটা আমরা ভাবি যে বাচ্চারা হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ, মানে প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে দেশে, সেইটা কমে যাচ্ছে। লো বার্থ ওয়েট, ইন্ডিয়ান কাট অফ ওয়েট কত? 2.5। তো 2.5 এর থেকে যদি বাচ্চা কম ওজনের হয় সেগুলো হচ্ছে লো বার্থ ওয়েট বাচ্চা। অ্যানিমিয়ার জন্য কিন্তু লো বার্থ ওয়েটও হয়। আর অনেকগুলো কারণ আছে। ম্যাটারনাল ম্যালনিউট্রিশন এন্ড অ্যানিমিয়া আর মেইনলি রেসপন্সিবল ফর দিস কন্ডিশন। কতগুলো বাচ্চা হয়? 28%। 100টা বাচ্চার মধ্যে 28টা বাচ্চা লো বার্থ ওয়েট নিয়ে হয়। তাহলে এরা ইটসেলফ একটা রিস্ক ফ্যাক্টর যে বাচ্চাটা ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেটে চলে যাবে, মানে মারা যাবে লো বার্থ ওয়েটের জন্য। ওই যে বললাম ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেটটা এত বেশি, তার একটা কারণ অ্যানিমিয়া, তার একটা কারণ লো বার্থ ওয়েট। জেরোপথ্যালমিয়া, এটা তোরা মোটামুটি জানিস। 0.04% টোটাল ব্লাইন্ডনেস ইন্ডিয়াতে ভিটামিন এ বা নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সির কারণে হয়। হ্যাঁ, পরিমাণে হয়তো খুব ছোট মনে হচ্ছে, বাট কি এটা পুরোটাই অ্যাভয়েডেবল, প্রিভেন্টেবল। এটা পুরোটাই প্রিভেন্ট করা যায় শুধু ভিটামিন এ ডোজ দিয়ে। আচ্ছা, other than nutritional deficiency, subclinical deficiency of vitamin A is also widespread and associated with increased morbidity and mortality from respiratory and gastrointestinal infection. তাহলে এটা আমরা অনেক সময়তেই খেয়াল করি না যে বাচ্চার এআরআই হয়েছে, অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়েছে, তার একটা কারণ ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সিও হতে পারে। ভিটামিন এটা দিয়ে শুধু চোখ ঠিক থাকবে এমন নয়,
রেসপিরেটরি আর জিআই ট্র্যাক্টও ঠিক থাকবে। আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি এটা একটা খুব মজার, একটা সময় মনে করা হতো সাব হিমালয়ান রেঞ্জ যেটা গয়টার বেল্ট শুধু সেখানেই হাইপোথাইরয়েডিজম প্রিভেল করে, বাট নয়, সমস্ত জায়গাতেই। আইসিএম এর একটা স্টাডি করেছিল, সেইখানে দেখা গেল 324 ডিস্ট্রিক্ট সেই সার্ভেতে ছিল, তার মধ্যে 263 ডিস্ট্রিক্ট আর এন্ডেমিক where the prevalence of iodine deficiency disorder are more than 10%। তাহলে এটার জন্য কি করা হয়, ওই যে ওয়ান এন্ড লোনলি আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি, আয়োডিন রিলেটেড গয়টার, তাহলে ফর্টিফাই করা হয়, ফর্টিফিকেশন। ফর্টিফিকেশন টার্মটা শুধু মনে রাখ, এটা নিয়ে পরে ক্লাস হবে। ফর্টিফিকেশন মানে কোন নিউট্রিশনাল জিনিস পাবলিক হেলথ ইম্পর্টেন্স আছে সেইটা রেগুলার ইউজের কোনো খাবারে অ্যাড করা, তাহলে খুব কম খরচার মধ্যে আমি একটা লার্জ নাম্বার অফ পপুলেশনকে ডেইলি বেসিসে আয়োডিন সাপ্লাই দিয়ে দিতে পারছি। নুন সবাইকার লাগবে, রেগুলারলি লাগবে, ঠিক আছে? সেই জন্য আয়োডিন ফর্টিফাই করা হয় কমন সল্টে, কমন সল্টের সঙ্গে। এছাড়া মাঝে মাঝে আয়রনও ফর্টিফাই করা হয় কমন সল্ট, খাবারের নুনে, এটাকে ফর্টিফিকেশন বলে। অ্যাডাল্টারেশন কাকে বলে? ফর্টিফিকেশনের মতোই আরেকটা টার্ম হচ্ছে অ্যাডাল্টারেশন। ফর্টিফিকেশন মানে একটা নিউট্রিশাস জিনিস আমি অ্যাড করলাম যেটার একটা পাবলিক হেলথ ইম্পর্টেন্স আছে। অ্যাডাল্টারেশন মানে হচ্ছে যার কোনো ইম্পর্টেন্স তো নেই, যে জিনিসটা হার্মফুল, যেটা আমার মেশানোর কথা নয় খাবারে, সেইটা যদি আমি মেশাই তাহলে সেটা পানিশেবল অফেন্স, তার জন্য ল আছে, সেইটাকে বলা হয় ফুড অ্যাডাল্টারেশন অ্যাক্ট। ফুড, তাহলে দুটো টার্ম, অ্যাডাল্টারেশন আর ফর্টিফিকেশন, এই দুটো মনে রাখিস। তাহলে এই যে আয়োডিন, আয়োডিনের ক্ষেত্রে যে লেভেলটা দেওয়া আছে, যেখানে তৈরি হচ্ছে সেখানে 30 পার্টস পার মিলিয়ন আয়োডিন দিতে হবে, কমন সল্টে মেশাতে হবে। তারপরে সেইটা যে ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে স্টোরেজের জায়গায় আসবে, তারপরে ডিস্ট্রিবিউটরের জায়গায় যাবে, তারপর কনজিউমারের জায়গায় থাকবে। এতগুলো জায়গায় যেতে যেতে 50% লস হয়ে যায়, লস। তাহলে রয়ে গেল 15। এই 15 পার্টস পার মিলিয়ন কনজিউমার লেভেলে অবশ্যই দরকার। যেখানে নুনটা ব্যবহার হচ্ছে, যেখানে আমরা খাচ্ছি ডেলি, সেখানে 15 ppm না থাকলে এই গয়টারটা প্রিভেন্ট করা যাবে না, সবাইকার হয়ে যেতে পারে। তাহলে মিনিমাম 30-30 বেশি যদি থাকে অসুবিধে নেই। আদার্স এর মধ্যে কিছু কিছু আছে, এগুলো তোদের যে রেসপেক্টিভ ক্লাস আছে সেই সময় পড়ানো হবে। নাম জেনে রাখ, যেমন হচ্ছে ল্যাথারিজম, এন্ডেমিক ফ্লুরোসিস, এগুলো কিছু কিছু পার্টে মানে স্পোরাডিক্যালি কিছু কিছু জায়গায় হয়। এরপর এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশনে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, সেটা হচ্ছে গ্রেট স্যানিটারি অ্যাওয়েকেনিং হয়েছিল কোথায়? ইংল্যান্ডে 1840-তে। সেই গ্রেট স্যানিটারি অ্যাওয়েকেনিং এর মতো রেলিভেন্ট একটা ইভেন্ট ইন্ডিয়াতে দরকার, যেটা সেই অর্থে এখনো হয়ে ওঠেনি। কেন বলছি? এখনো ইন্ডিয়াতে ওপেন ফিল্ড ডেফিকেশন অনেক বেশি। ওপেন ফিল্ড ডেফিকেশন মানে খোলা মাঠে শৌচকর্ম করা, এটা করে তো অনেকেই করে, যে কারণে আমরা বারবার জোর দিই যে না, চলবে না, তোমাকে বাড়িতেই যেতে হবে বা রেদার স্যানিটারি ল্যাট্রিন ইউজ করতে হবে। তার অনেকগুলো কারণ আছে, সেগুলো এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন লিঙ্ক, সেগুলো কমিউনিকেবল ডিজিজের সঙ্গে লিঙ্ক। সেই জন্য এই প্রিমিটিভ মেথড অফ এক্সক্রিটা ডিসপোজাল করা যাবে না। এছাড়া আরো কিছু নতুন প্রবলেম আছে, একটা হচ্ছে পপুলেশন এক্সপ্লোশন, ওই যে বললাম 144 কোটি। দেন আরবানাইজেশন, আরবানাইজেশনের জন্য পলিউশন থেকে শুরু করে ফুড হ্যাবিট চেঞ্জ, অনেকগুলো প্রবলেম এসছে, ক্যান্সার এসছে বিভিন্ন টাইপের। ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য পলিউশন তো খুব বেশিভাবে এসছে, তার সঙ্গে ফরেস্ট্রি ডিস্ট্রয় হয়ে যাওয়া, তার সঙ্গে সি হ্যাবিটেট চেঞ্জ হয়ে যাওয়া। মেডিকেল কেয়ার প্রবলেম, এটা তো ভীষণ প্রবলেম, তোরা নিজেরা মেডিকেল কলেজে পড়তে এসে বুঝতে পারছিস। আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি স্কারসিটি এখনো পর্যন্ত স্টিল ডক্টরসদের, তাই তো?
কেন তার কারণ আছে, ইন্ডিয়ার একটা ন্যাশনাল হেলথ পলিসি আছে, বিশাল বড় অনেক পাতা, এটা তো পার্কেও পেয়ে যাবি, কিন্তু ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস নেই। কেন নেই? বাজেট প্রবলেম। 144 কোটি মানুষের জন্য একটা ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস করা পসিবল হয়নি, পলিসিটা আছে, তাহলে ফিনান্সিয়াল রিসোর্সটা সবসময় কম পড়ে। এই জন্য যে এক্সিস্টিং স্ট্রাকচারটা আছে সেটা হচ্ছে হসপিটাল বেসড ডিজিজ ওরিয়েন্টেড হেলথ কেয়ার মডেল বলা হয়, তাও মেইনলি আরবান রিজিয়নে। এই যে মেডিকেল কলেজটা, এটাও বোলপুর লাগোয়াই হয়েছে, আমরা একদম গ্রামে করার মতো এখনো পরিস্থিতি পাইনি, তাই তো? তাহলে গ্রামের দিকে কিন্তু সেই আনইভেন ডিস্ট্রিবিউশন এখনো রয়ে গেছে। আর সবচেয়ে বেশি কি প্রবলেম? স্টাফিং, ইনএডিকুয়েট স্টাফিং, মানে ডাক্তার অ্যাডিকুয়েট নেই, নার্স নেই, ফার্মাসিস্ট নেই, গ্রুপ ডি নেই, অ্যাডিকুয়েট নাম্বারে নেই, তার তুলনায় পেশেন্টের নাম্বার অনেক বেশি। গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছে, ট্রাই টু ওভারকাম, সময় লাগবে। অ্যান্ড স্কারসিটি অফ সার্টেন এসেন্সিয়াল ড্রাগস অ্যান্ড মেডিসিন, এত মানুষ, এত রকমের ডিজিজ, সব সময় সমস্ত রকমের ড্রাগ কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই দেওয়া একটা কঠিন ব্যাপার। প্লাস ধর টিউবারকুলোসিস 6 মাস, 8 মাস, 10 মাস বা 18 মাস, যাই রেজিমেন্ট থাকুক, ফিক্সড রেজিমেন্ট, তারপরে খেয়ে মানুষটা সুস্থ হয়ে গেলে তো শেষ। নন কমিউনিকেবল ডিজিজের শেষ আছে? প্রেসার ওষুধ খেতে খেতে ছাড়তে পারবে? পারবে না। ডায়াবেটিক ওষুধ খেতে খেতে ছাড়তে পারবে? পারবে না। অ্যাসপিরিন বা অ্যাটোভাস্ট্যাটিন খেতে খেতে ছাড়তে পারবে? পারবে না। তাহলে এইগুলোর কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই দিয়ে যেতে হবে। তাহলে এটা একটা হিউজ বার্ডেন নয়, বিশাল বার্ডেন। নন কমিউনিকেবল ডিজিজের বার্ডেন যত বাড়বে, গভর্নমেন্টের উপরে বার্ডেন তত বাড়বে। সো রুরাল এরিয়া যেখানে 72% পপুলেশন থাকে, তারা কিন্তু এই মডার্ন কিউরেটিভ প্রিভেন্টিভ হেলথ সার্ভিসটা সেভাবে এনজয় করতে পারে না। এইখানে একটা নাম দেখে রাখ, HFA, এটার মানে কি? IFA মানে তোরা জানিস, আয়রন ফলিক অ্যাসিড। HFA মানে কি? HFA মানে হেলথ ফর অল। সে গ্রামে থাকুক, শহরে থাকুক, হিন্দু হোক, খ্রিস্টান হোক, মুসলিম হোক, শিখ হোক, সবার জন্য হেলথ লাগবে, কারো একার জন্য নয়। আরবান, রুরাল, ধনী দরিদ্র, বাচ্চা, বয়স্ক, এভরিথিং। এটা হেলথ ফর অল মুভমেন্ট 2000-এ হয়েছিল। সেখানে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার অ্যাপ্রোচটা নেওয়া হয়েছিল। কি কি দেওয়া হয়েছিল সেখানে? ইকুইটি, ইন্টারসেক্টরাল কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড কমিউনিটি পার্টিসিপেশন, এই তিনটে জিনিস। হোয়াট ইজ ইকুইটি অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইকুয়ালিটি? ইকুইটি আর ইকুয়ালিটির বিশাল পার্থক্য আছে। ইকুয়ালিটি সব জায়গায় লাগে না, ইকুইটি লাগে। কিরকম? এই একটা প্রাচীর, প্রাচীরের ওদিকে একটা ফুটবল ম্যাচ হচ্ছে, এখানে এখানে তিনটে লোক দাঁড়িয়ে আছে, একজন এই, একজন এই, আর একজন এই। শুধু এ দেখতে পাচ্ছে, এ একদম পাচ্ছে না, এ পা কোন রকমে উঁচু করে একটুখানি দেখতে পাবে। আমি যদি ইকুয়ালিটি দিই, একটা এত বড় এখানে সিঁড়ি এনে দিই, এইখানে চলে গেল, এখানে চলে গেল, এ দেখতে পেল, আমার তো তার প্রয়োজন নেই। তাহলে আমি একে দেবো এতটা সিঁড়ি, একে দেবো এতটা সিঁড়ি, একে কোনো সিঁড়ি দেবো না, প্রয়োজন নেই। এটাকে ইকুইটি বলে। আমাদের কমিউনিটি মেডিসিনে ইকুইটির কনসেপ্ট আছে, ইকুয়ালিটি নেই। দেন হচ্ছে ইন্টারসেক্টরাল কোঅর্ডিনেশন, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি একটা হেলথ রিলেটেড কোনো কাজ যদি করতে চাই, প্রোগ্রাম যদি করতে চাই, আমার একার পক্ষে, শুধু হেলথ ডিপার্টমেন্টের পক্ষে করা যাবে না। ধর এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশনের কোনো একটা কাজ আছে, তাহলে আমাকে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলতে হবে যে তোমার মাঠগুলো আমি ইনসেকটিসাইড স্প্রে করব, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলতে হবে। ইনসেকটিসাইড কেনার জন্য বাজেট লাগবে, ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলতে হবে যে আমাকে এই বাজেট দিতে হবে, আমি এগুলো কিনবো। তাহলে একটা ডিপার্টমেন্টের কাজ নয় এটা, সবাই যদি এগিয়ে আসে তবে পরে হবে। আর লাস্টলি কমিউনিটি পার্টিসিপেশন, যে জায়গার আমি এটা করছি সেই জায়গার মানুষকে তো জাগতে হবে। সেই জায়গার মানুষ যদি বলে না আমার পোলিও ভ্যাকসিন দরকারই নেই, তাহলে তো কিছু করা যাবে না। তাহলে ফার্স্টে ওদের অ্যাওয়ার করতে হবে যে তোমার ভালোর জন্যই আমরা এটা করছি। সেই জন্য এই তিনটে এসেছিল, এটাকে হেলথ ফর অল বলে, 2000-এ এটা হয়েছিল।
আচ্ছা এখন ডেনসিটি অফ ডক্টরস কত আছে দেখ 2022 তে 7.26, এটা ইমপ্রুভ করছে ধীরে ধীরে। ডেনসিটি অফ নার্স 17.3 কম আছে। ডেনসিটি অফ ডেন্টিস্ট, ডেনসিটি অফ ফার্মাসিস্ট, এগুলো সব অফিসিয়াল ডেটা। লাস্টলি যেটা মেন প্রবলেম সেটা হচ্ছে পপুলেশন প্রবলেম, পপুলেশন এক্সপ্লোশন যেটাকে আমরা বলছি, যেটার জন্য সব জায়গাতে আমরা আটকে যাচ্ছি বা হোঁচট খাচ্ছি রাদার বলা যায়। কারণ এইটার একটা ইনএভিটেবল কনসিকোয়েন্স হচ্ছে সব জায়গায় ডেভেলপমেন্ট, স্পেশালি এমপ্লয়মেন্ট, এডুকেশন, হাউজিং, হেলথ কেয়ার, স্যানিটেশন, এনভায়রনমেন্ট, যেটা এতখানি বেশি এই মুহূর্তে হয়ে আছে যে গ্রোথ রেটটা যদি আমরা আটকাতে না পারি পপুলেশন স্টেবিলাইজ করতে পারবো না। আমরা চায়নাকে অফিসিয়ালি সারপাস করে গেছি, তো সেইটাকে আটকানোর জন্য এই 2 চাইল্ড ফ্যামিলি নর্ম এসেছিল, সেখানে কান্ট্রি গ্রোথ রেট ছিল 1.2, মানে মোটামুটি 1.2 মানে 2 চাইল্ড, একটা ফ্যামিলির 2টো বাচ্চা, সেইটা এখন 1 চাইল্ড নর্ম। না হলে এই চাকাটা যেটা গড়িয়ে গেছে, যে মোমেন্টামটা আছে সেইটা আটকানো যাবে না। ঠিক আছে, গ্রোথ রেটটা আটকাতেই 1 চাইল্ড নর্ম আনতে হবে। আমি ব্রেক পরে কষবো, আগে যে স্পিডটা হয়ে আছে সেইটাকে তো ব্রেক কষতে হবে। 120-তে চলছে, আগে 80-তে আনতে হবে, তারপর 60, তারপরে 50, তারপরে থামানোর চিন্তা। আচ্ছা একদম ফার্স্টে যে এটা ছিল ওইটা আমি তোদের একবার বলি, ওইটা আমি একটু ছোট্ট করে বলে দিই। ডেমোগ্রাফিক সাইকেলটা, এই যে হাই স্টেশনারি। হাই স্টেশনারি মানে কি, মানে এটা ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন জায়গার পপুলেশন স্টাডি করা হয়েছে বহু বছর ধরে 1650 থেকে 1650 থেকে রাদা। তাহলে অনেকগুলো বছর অনেকগুলো কান্ট্রি দেখা হয়েছে যে কিভাবে একটা জায়গার পপুলেশন বাড়ে, কিভাবে কমে, কিভাবে স্টেবিলাইজ হয়, এটা তার স্টেপ। হাই স্টেশনারি মানে যেখানে ডেথ রেটটাও খুব বেশি, আরে তো 1000 জনে 500 জন মারা যাচ্ছে, বার্থ রেটটাও খুব বেশি। ঠিক আছে, মানে প্রচুর জন্মাচ্ছে, প্রচুর মারা যাচ্ছে। একটা প্রিমিটিভ সময়ে যখন একটা সোসাইটি শুরু হয়, একটা কালচার শুরু হয়, বা একদম নিচু থেকে শুরু হয়, তখন এরকম একটা অবস্থা থাকে। তাহলে গ্রোথ, বার্থ রেট, ডেথ রেট দুটোই খুব ইকুয়াল, দুটোই খুব বেশি, তখন হাই স্টেশনারি। মানে পপুলেশনটা একই থাকছে, 500টায় জন্মাচ্ছে, 500ই মারা যাচ্ছে, পপুলেশন 1000 থেকে যাচ্ছে। দেন হচ্ছে আর্লি এক্সপ্যান্ডিং, মানে এতদিন থাকতে থাকতে মানুষ একটু উন্নত হয়, তাহলে মানুষ ফার্স্ট চেষ্টা করে কি, জন্ম আটকাতে নয়, মানুষ ফার্স্ট চেষ্টা করে নিজের মৃত্যু আটকাতে। ঠিক আছে, তাহলে ডেথ রেটটাকে কমাতে, ডেথ রেটটাকে কমিয়ে আনলো এরকম, বার্থ রেটটা একই রয়ে গেল। বার্থ রেট ওই 500ই জন্মাচ্ছে, মারাটা 500 যাওয়ার থেকে 350 মারা যাচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে, পপুলেশন একটু বেড়ে গেল না, বার্থ রেট সেম রয়ে গেল, ডেথ রেটটাকে আমি কমিয়ে দিলাম, তাহলে এই একটুখানি পপুলেশনটা বাড়লো, এটাকে আর্লি এক্সপ্যান্ডিং বলে, বাড়লো। দেন হচ্ছে লেট এক্সপ্যান্ডিং। লেট এক্সপ্যান্ডিং মানে আরো মানুষ উন্নত হয়েছে, আরো তার চিন্তা ভাবনা, হেলথ, এগুলো আরো কনসাসনেস লেভেল বেড়েছে, সায়েন্টিফিক্যালি এভিডেন্স এসছে, সায়েন্টিফিক এভিডেন্স এসছে, তখন বললো যে না, আমার বার্থ রেটটাকেও একটু কন্ট্রোল করতে হবে। ডেথ রেট তো কমিয়েছি, ডেথ রেটটা মোটামুটি একই রকমের রাখলো, হয়তো 350 থেকে 300 করলো, বার্থ রেটটাকে 500 থেকে নামিয়ে 400 আনলো, একটু কমালো। তাহলে এটা কিন্তু বাড়ছে স্টিল, কিন্তু অল্প, এটাকে বলে লেট এক্সপ্যান্ডিং, মানে অল্প বাড়লো। দেন হচ্ছে লো স্টেশনারি। লো স্টেশনারি মানে এই ক্ষেত্রে ডেথ রেটটাকে আমরা যা কমিয়েছিলাম, বার্থ রেটটাকেও অনেকটা কন্ট্রোল করে ফেলেছি, মানে অনেক উন্নত হয়ে গেছে আর কি। তখন ডেথ রেট হয়ে গেছে তোর 300, বার্থ রেটটাকেও 300-তে এনে রেখে দিয়েছে, 500 থেকে এতটা করে 200 করে নামিয়ে দিয়েছে, তাহলে পপুলেশন আবার ওই জায়গাতে সেম রয়ে গেল। লাস্টলি ডিক্লাইনিং। ডিক্লাইনিং মানে বুঝতেই পারছিস, বার্থ রেট যা ছিল সেইটা আরো কমিয়ে ফেলেছে, ডেথ রেট 300 ছিল, 300ই বার্থ রেটটাকে করে দিয়েছে 200, এটা ডেথ রেট রয়ে গেল, বার্থ রেটটাকে কমিয়ে দিয়েছে, সরি উল্টো করলাম, ডেথ রেটটা হয়ে গেছে 300, বার্থ রেট 200, তাহলে এটা হলো ডিক্লাইনিং, তাহলে পপুলেশন কমতে শুরু করে।